ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଏ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଗଠନକୁ ଯୋଡ଼ି। କ'ଣ କହିବେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ କ'ଣ जय श्री ପ୍ରସ୍ତୁତ राम ଅଛି? जय सनातन। सर्वप्रथमे पवित्र ये जो चैत्र नवरात्र चली तथा बासंतिक दुर्गा पूजा अवसर में ओडावासी को हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आपण मैंने जानी आसंता 27 तारिख रे श्रीराम नवमी उत्सव धूमधाम रे पालन करा जिवो। सारा ओडिशा रे सारा भारत वर्ष रे प्रभु श्रीराम को जन्मदिन को आम प्रभु श्रीराम नवमी भाव में पालन करा जाए। यही अवसर रे राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओडिशा संगठन राज्यर विभिन्न जिल्ला रे कार्यक्रम स्थिरीकृत करा जायछि संगठन तरफ जमीती कि बलांगीर जिले में गोटे शोभा कार्यक्रम रखा जायछि। भुवनेश्वर बालीपाटना अंचल रे शोभा कार्यक्रम रखा जायछि। जाजपुर जिले में बरी रे जोटी पूर्वर आप जानिथिबे संघ परिवार तरफ गोटे हिंदू सम्मेलन आयोजन करा जायतिला, किंतु प्रशासन से हिंदू सम्मेलन को अनुमति न दे ताको बातिल करथिला। सेतिपई जाजपुर जिला बरी ठारे आमे गोटे विराट विशाल एवं भव्य हिंदू समावेश करा जाउची सही दिन एवं तत्सहित पिपिली रे मध्य हमर किछि कार्यक्रम रहिछि। तो सही दिन मोटामोटी भाव में विभिन्न जिल्ला रे राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन तरफ आमे श्रीराम नवमी महोत्सव को पालन करूछु। कोटी शोभा यात्रा माध्यम रे तो कोटी हिंदू समावेश माध्यम रे ता बाद रे अन्यान्य कार्यक्रम मध्य रखा जायछि एवं संगठन विभिन्न जिला तरफ जिला सभापति मान नेतृत्व में कार्यक्रम करा जाउछि। एवं मु तो कहबी जाजपुर जिले में जो कार्यक्रम होगा जाउछि ता अत्यंत सुंदर कार्यक्रम हम। तत्सहित भुवनेश्वर जिले में आमर जो बालीपाटना अंचल रे पिपिली रे कार्यक्रम रही, बलांगीर जिले में कार्यक्रम रही, बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा जायछि। आज सब जिला सभापति मान डाकी आज आम एटी आमर राज्य पदाधिकारी मान सहित आलोचना करूलु एवं तार प्रस्तुति आम आरंभ करूँ। कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सुंदर हम एवं आगामी दिन केवल श्रीराम नवमी नुह राष्ट्रीय हिंदू परिषद तरफ आम विभिन्न जिले में राजधानी भुवनेश्वर रे महाविशुभ संक्रांति जोटा कि पणा संक्रांति हनुमान जयंती बोली जोटा आम ताकू आम धूमधाम रे पालन करूँ। निश्चित रूप से आम हिंदू संगठन जेहेतु आम हिंदू संस्कृति परंपरा अनुजाई आम हिंदू देवादेवी आम आराध्य देवता प्रभु श्रीराम को यही श्रीराम नवमी को आम बहुत धूमधाम रे पालन करूँ। ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ देखो राम नवमी गोटे आमर बड़ पर्व हिंदू धर्म रे सनातन धर्म गोटे बड़ पर्व। शोभा यात्रा किए को माध्यम रे से पर्व को पालन करिवो से ता ऊपर डिपेंड करूची। तो कथा रहिला जे को हिंदू एकता रो एठी कोनोसी प्रकार संपर्क नाही। मु कहबी आपण देखिथिबे विगत दिन रे भुवनेश्वर शहर रे 15,000 रु ऊर्ध्व संख्या रे सनातनी भाई माने एकत्रित हेकि शोभा यात्रा करंती। तो एकता नथिले केमिति केते संख्या रे होचंती सेटा कथा नो। विभिन्न संगठन निज निजर कार्यक्रम करिवे जे जो हिसाब रे कार्यक्रम करबा कथा करिवे। जेहेतु यही पर्वटी हूँ आम सनातन धर्मर गोटे बड़ पर्व एवं सबू हिंदू भाई भौणी मैंने एकत्रित हुंती एकतार परिचय निश्चित रूप से आसब। आगामी दिन में हिंदू समाज एकत्रित हेबे आम दृढ़ विश्वास करूँ। हिंदू केमिति की एकत्रित हेबे तार मध्य आम विभिन्न पंथा अवलंबन कर आम प्रत्येक परिवार पाखक पहुंचुचु। जमीती कि विगत दिन में देखिथे आम हर घर झंडा कार्यक्रम करूँ। आहरी आपको कहीदे आगामी दिन में आमर रही दलित समाज परिवार पाखक आम पहुँचू से आमर संगठन में सामिल करूँ। आम आप जानले आश्चर्य हे एवं खुशी अनुभव करेंगे जे आमर प्रत्येक जो जिला कमिटी हो राज्य कमिटी हो ब्लॉक कमिटी हो आमर युव मोर्चा हो कि मुख्य मोर्चा हो सबुति आम दलित भाई मानू आम सामिल करूँ पद पदवी दौचु। तार अर्थ यह जे आम समस्ते एक आम गोटे वार्ता देवाक चाहूँ समाज को जे आम समस्ते एक एवं आम भितर कौन जातिवाद ना जो जातिवाद टी पूर्वर सृष्टि होता से जाति प्रथा को आम दूर करी आम समस्ते एकत्रित आम आम समाज को गोटे वार्ता दवा जे आम समस्ते एक आम समस्ते हिंदू आउ एकतार जो कथा आप कहले मु कहबी रामनवमी जो शोभा यात्रा विभिन्न संगठन तरफ कराए सबु संगठन मिसिकी सहर परिक्रमा जो कराए सबु संगठन मिसिकी करती। मु निश्चित रूप से कहबी सेठी एकतार कौन समस्या ना निश्चित रूप से एकत्रित होकर समस्त कर। ଭାଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖି ଆସିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ବା ଭଦ୍ରକ ହଉ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏମିତି ପଥର ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେମିତି ଘଟଣା କିଛି ଘଟେ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? देखो विगत दिन रे विभिन्न समय जिते हिंदू पर्वपर्वाणी समय श्रीराम नवमी शोभा यात्रा हो कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा हो कि दुर्गा मेढ़ भसाणी शोभा यात्रा हो
ସେଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରେ, ଫୁଲବାଣୀର ବି କିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସହର ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ବିରୋଧ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମହୋତ୍ସବ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଭାଇ କଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କିଛି କଟକ ଉପରେ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏବଂ ସନାତନୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ଅନୁମତି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ କେତେବେଳେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଅନୁମତି ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁମତି ନେଇସାରିଛୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମତି ନେଇସାରିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆମେ ଆବେଦନ କରିଛୁ। ତ ଅନୁମତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସହରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଅନୁମତି ମିଳିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେତେବେଳେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ହେବେ ଏଥର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶ କରାଯାଇଛି ଯାଜପୁରରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୋଉ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟି ହଉଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 1000 ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଠି ମୋଟାମୋଟି 1500 ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ରହିବାକୁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ତତ୍ସହିତ ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବେ ଏବଂ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସମାବେଶଟି କରାଯାଉଛି ଯାଜପୁରରେ ଆମର 7 କିଲୋମିଟରର ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରଖାଯାଇଛି, ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରଖାଯାଇଛି, ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ମାନେ ଡାକିବୁ, ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ଯଦି କେହି ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହୁଁ। ହିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ହୀନତ୍ୱଠୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ହୀନତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଦି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟାକ୍ଷା କରି ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମର କଣ ଟିପ୍ପଣୀ ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କ'ଣ ଗାଳି ଦେଲା ତାର ସେଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ, ତାର ସେ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁକରି ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବେ, କିଏ ବିରୋଧ କରିବେ, କିଏ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ବିରୋଧ କରିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ବିରୋଧାଭାବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମେ ଯଦି କାହାର ଧର୍ମ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ, କାହାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନାହୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ଆମର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ ନ କରନ୍ତି। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଜ୍ଞା, ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଆରାଧନା କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ଦେଖିବ ଯେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାମନବମୀ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା କଥା ହେବା କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହରରେ କେମିତି ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ। ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ରାଜେଶ ଭାଇ, କଣ କହିବେ ରାଜେଶ ଭାଇ, କେମିତି କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆସନ୍ତା ରାମନବମୀ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଏକତା ଏବଂ ଜାତିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର
ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ। ଟୋଟାଲ ଗେରୁଆ କରିବାର ଚକ୍କରରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଗେରୁଆ ହିଁ ହବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କହିବେ ଯୋଉ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବପିଢ଼ି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସବୁଠୁ ମାନେ ଆସନ୍ତା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ବି ରହିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଜାତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସହିତ ଆମର ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ମିଶନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ କାମ, ଆମ କାମ କରିବା। ଏମାନେ ତ ବିରୋଧ କରିବେ, ବିରୋଧ ତ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବିରୋଧ କାହାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଦୋବଲା ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିନ୍ଦୀ ପରେ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଚାଲେ। ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଯେ ବାଟ ତ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି ବିରୋଧ କଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମନବମୀ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବି କରାଯାଉଛି, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଭାଇ? ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉଛି, ଏହି ମହୋତ୍ସବଟିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉତ୍ସବ ଟିକେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାଇ କେତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହର କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ସବୁ ହେଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ ସବୁ କ'ଣ? ଆମେ ତ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବାସୀ, ତ ଆମର ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବି ହେଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ମହୋତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବା ସହରବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ମହୋତ୍ସବଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ରାମନବମୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକତା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ସଫଳ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ମୁଦଲି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ରାମନବମୀ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଏବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯଦି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ମନାଉଛୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଏ ତ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ, ତ ଆମେ ଆହୁରି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବହୁତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇକି ଆମେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିବୁ। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଭାଇ ଆପଣ? ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାଲିପାଟଣାରେ, ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର 1000ରୁ 1500 ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ରହିବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। କ'ଣ ଟି ସାର୍ଟ ଫି ସାର୍ଟ ସେମିତି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଥର ସେମିତି କିଛି ହେଉଛି? ଟି ସାର୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟି ସାର୍ଟ କ'ଣ ସେଇଟା ଭିତରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବା ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗେରୁଆମୟ ତ ଆମେ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପୁରା ଗାଁ ସହର ପୁରା ଗେରୁଆମୟ କହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି ସବୁ, କେତେ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରସାଦ ସେବନ 1000ରୁ 2000 ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍ୱର ବାହାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାମାୟଣରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ଥିଲା, ଆମେ ଦଳର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନେଇକି ପୁରା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ସବୁ ସନାତନ ଭାଇମାନେ ନ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତିକି ବସିବ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦଳକୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ଦଳ ନୁହଁ, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଭୂମିକା ନେଇକି ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ ଆଉ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁ। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଅଛେ, ତ ଆମର ମନରେ ସେମିତି କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ମାନେ ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, କଟକ ହଉ, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମନରେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଅଛି ମାନେ ଜଳ ବି ଅଛି, ଜଳିବା କାମ ତାର, ଆମେ ପାଣି ଭଳି ତାକୁ କେମିତି ଲିଭେଇବୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ କହିବେ ରାମନବମୀ ପାଇଁ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି କି 1000 ପରିବାରକୁ ଆପଣ ପୋଷି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, କି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଆଗକୁ ଏକରୁ ଏକତା ହେଇଯିବ।